कोटकपुरा ते बैबल कला गोलीकांड मामले की जांच करने लई आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह अज राजपाल वीपी सिंह बदनौर नाल मुलाकात करने लई पहुंचे। इस मौके मीडिया नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि राजपाल नाल मुलाकात करन आए हन जो वो हर महीने करते हैं। उन्होंने कहा कि वो इत्थे अफसर दे वजों नहीं सगों निजी तौर पर आए हैं। मीडिया वालों इस्तीफे बारे पूछे गए सवाल के जवाब में कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कहा है कि इस्तीफे संबंधी कई बार उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल मुलाकात की है। उन्होंने कहा है कि कैप्टन ने उन्होंने इस्तीफा ना देने बारे मनाने की काफी कोशिश की है, पर उन्होंने ही कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं मना लिया है। कुंवर विजय प्रताप सिंह वालों दिते गए इस बयान तो बाद बड़ी सियासी हलचल हो रही है अते समझा जा रहा है कि कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपने इस्तीफे ते मुहर लगवा ली है। हालांकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बीते दिनी यह बयान जारी किया था कि उन्होंने कुंवर विजय प्रताप का अस्तीफा नामंजूर कर दिता है ते पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अज इस संबंध में एक विशेष मीटिंग भी सदी गई है। SIT की रिपोर्ट जनतक करने के सवाल के जवाब में कुंवर विजय प्रताप सिंह ने कहा है कि अदालत च केस संबंधी जो चलान पेश किया जाता है वो जनतक ही होता है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि SIT की रिपोर्ट जनतक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस केस बारे सरकार वालों जो भी सार्थक कदम चुके जाते हैं वो इस्तीफा देने तो बाद भी सरकार की मदद करते रहेंगे। कोई सवाल है? सर, आपकी सीएम साहब ने तो मुलाकात करने के लिए बार-बार मांग हो रही है, जो आपने जो रिपोर्ट दी है वो पब्लिकली, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो वो रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिक है, क्योंकि चालान के रूप में जो अदालत में दिया जाता है ना वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, वो ऑलरेडी पब्लिक है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि उसको पब्लिक किया जाए, उनको नॉलेज नहीं है, वो तो ऑलरेडी पब्लिक है। आज जो मैं आया हूँ हर महीने में आता हूँ और प्राइवेट कैपेसिटी में आया हूँ, और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप अगले महीने आऊँगा तो भी आप लोग आएंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप लोग नहीं आएंगे। सर, आप समय मैं हर महीने, मेरी बात तो सुनिए, मैं हर महीने मान जो गवर्नर साहब को मिलने आता हूँ और एक अफसर के रूप में नहीं आता हूँ, अपने मतलब प्राइवेट कैपेसिटी में आता हूँ। आज आप लोग जो आए हैं तो जाहिर है क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप लोग यहाँ कुंवर जी तुसी फेसबुक पे एक पोस्ट पाई है, तुसी मेरे दफ्तर दे विच आ जाना। मेरी गल सुनो, जो पोस्ट पाई है ना वो उसके वास्ते जगह में है, मेरे दफ्तर आके तुसी पूछ सकते हो, ये जगह नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा क्योंकि मेरे को तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ मैसेज आए। मैसेज वो आए ने, तुसी खास करके पिछले 3-4 दिनों के कई बार मेरी मुलाकात मानयोग चीफ मिनिस्टर साहब के नाल हुई। उन्होंने मैनू कन्विंस करने की काफ़ी कोशिश की थी, तुसी कह सकते हो उन्होंने मनाउन की कोशिश की, लेकिन मैं उन्होंने मना लिया। मैं मानयोग CM साहब नू मनाउन दे विच कामयाब हो गया तो वो एग्री कर गए, ठीक नहीं? तो इस करके मैं एक लाइन ही बोलांगा, लेकिन मैं ये जरूर भरोसा दिता, ये आश्वासन दिता, एश्योरेंस दिता कि इस केस नू बचाउण दे विच सरकार वालों जेकर कोई भी सार्थक कदम उठाया जाता है तो मैं पूरी मदद करांगा, पूरा सपोर्ट करांगा। बस सर, बीइंग IPS अफसर हुण तुसी देखो हो गया जी मेरे बोलो, मैं तुहानू गल दस दी। ठीक है। तुहानू दस दिए कि लंघे दिनी कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपना इस्तीफा DGP पंजाब दिनकर गुप्ता अते मुख्यमंत्री दफ्तर नू भेज दिता सी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों उन्होंने दे इस्तीफे नू नामंजूर कर दिता गया सी। इसके बावजूद कुंवर विजय प्रताप अपने फैसले ते अड़े हुए हैं। इस बारे उन्होंने वालों फेसबुक ID ते एक पोस्ट भी पाई गई सी जिस च उन्होंने लिखा सी कि वो अगे भी समाज सेवा करते रहेंगे, पर IPS के तौर पर नहीं। हुण देखने वाली गल होगी कि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वालों अज की मीटिंग में कुंवर विजय प्रताप और कोटकपुरा SIT बारे की फैसला लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे। पंजाब के साबका कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बेअदबी ते बरगाड़ी कांड के नाल चिट्टे के मामले को लैके अज अपनी ही सरकार नूं घेरिया है। पंजाब सरकार के खिलाफ भावें कि वह पहला भी कई बार टिप्पणियां करते रहते हैं, पर पहला के मुकाबले अज नवजोत सिंह सिद्धू ने सरकार ते कई दोष लगाए हैं। पटियाला च अपनी रिहाइश च प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधन करदे सिद्धू ने कहा है कि जदों सरकार वालों करोड़ों रुपए खर्च करके तैयार करवाई गई रिपोर्टां विच बकायदा नाम शामिल हो चुके हैं, तो इस संबंधी दर्ज की गई FIR विच किसी भी कथित दोषी का नाम शामिल क्यों नहीं किया गया।
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ FIR ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ 6 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੀੜੀ ਉਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। STF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਅਫਸਰ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਲਾਅ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੋ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੂ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂ? ਵਾਈ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ? ਚਲੋ ਜੀ, STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨੇ ਫਲਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲਾਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਜੀ ਵੱਡਾ ਆਕਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਹੀ
बहुत थल्लड़े लैवल ते आ, जदा उत्ते जाके तो वेखो भी किहदी हिदायत ते काम करदे। हुण आउणा मैं पंजाब दे इंसाफ दे सब तो अहम मुद्दे दे उत्ते, जो पंजाब दी रूह दे उत्ते वार सी, आत्मा ते आघात सी, गुरु साहब दी बेअदबी दा मुद्दा। पर भाई जी मैं सिट दी रिपोर्ट सार्वजनिक करन नूं क्यों कहना, मैं STF दी रिपोर्ट सार्वजनिक करन नूं क्यों कहना, क्योंकि जस्टिस रणजीत सिंह दी जदों रिपोर्ट सार्वजनिक हुई, मैं उत्थे पहला बंदा जिन्हें जाके कहा है सच सामने आऊ, इंटेंट सामने आऊ, मोटिव सामने आऊ, मंशा मनसूबा सब सामने आऊ पंजाब दे लोकां दे, ते फैसला करने वाला कौन है? भाई गुरु की अदालत कित्थे है? मैं तो उस अदालत में जवाब दी हाँ, आत्मा की अदालत खड़ के गल करना, वो अदालत लोगों की है। भाई जी लोग फैसला कर रहे हैं, देख लो कर रहे। किसी पॉलिटिशियन के वास्ते इस तो बड़ी सजा है कि वह घरों बाहर ना निकल सके, कंधा टप के भजे, गुरु घर जावे और गुरु घर च 30-40 हज़ार की संगत कहे मुर्दाबाद। तो मैं अज ठोक के कहना उस गुरु दी वफा नाल कहना, एवं नहीं मैं कहता कुकर उस दर तक, कुकर च वफा होंदी है मित्रों, वफा उदू बड़ी कोई क्वालिटी। मैं कहना कि ना वो लभे, जिस सिस्टम ने पर्दे पाए है ਉਹਦਾ चकनाचूर होना सी, इसे करके होया, वो चकनाचूर होगा। और जड़े कपड़े भी पाउंदे है लभने वो भी नहीं। आ गया समा, आ गया समा। बाजी असी ते जर्रे भी नहीं, ब्रह्मांड दे मालिक आदि आनंद, साडी ते जर्रे दी बात नहीं ना है जी। मैं सिट दे उत्ते तद कोई टिप्पणी करूं जदों सिट दी रिपोर्ट मेरे कोल हो। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी दे पार्ट एंड पार्सल है सारे, FIR कराउण वाले। जिदन सिट दी रिपोर्ट मेरे हाथ च हो ते मैं टिप्पणी करूं भाई जी। मैं किताब दा कवर देख के उहदे बारे अंदाजे नहीं ला सकता, मैं ते पढ़ूं, मैं ते पढ़ूं। ते फिर पिछले इन्ने सालों तो पंजाब च किन्नियां सिट्टां बन गईयां, की सिट्टां निकलिया, ये मेरा अनुभव है। वो किन्नियां सिट्टां बन गईयां, की सिट्टां निकलिया। पंजाब दे विच सिट दा मतलब है सिट डाउन, बह जाओ ओए चुप करके, ये मतलब है सिट दा। जाओ सिद्धू कहना गलत प्रूफ कर। भाई जी गल तत्थां दे आधार ते की, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सिद्धू ने हमेशा मंगी पंजाब दी खैर, ते पंजाब दी रूह मेरा गुरु है जी तो सेध लेने ते आम बंदा पुछदा है कि जे असी ओहदे नाल नहीं खड़ सकदे, ओहदे इंसाफ दे उत्ते राजनीति करते हैं, ते असी कित्थे खड़े भाई जी, कित्थे खड़े। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि उन्होंने ये दोबारा मामला ध्यान में इसलिए लिया पिया है क्योंकि चोणां दा समा नेड़े आ गया है ते लोग सरकार तो जवाब मंग रहे हैं। उन्होंने कहा कि सच बोलन तो कदे भी गुरेज नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे। बठिंडा तो संसद मैंबर ते साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की कोरोना वायरस की जांच संबंधी रिपोर्ट अज पॉजिटिव आई है। उन्होंने पिंड बादल स्थित रहायश विच काम करदे रसोई ते
2 ਹੋਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ। ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਵੇ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਟਿਕਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਜਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 141ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 11 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਘਾਊਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਤਸ਼ਾ ਬਗਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੁੰਭ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਰਕੇ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ 'ਚ ਅਗਨਭੇਟ ਹੋਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਸਹਿਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੁੰਗਾ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਟੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਟੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਾਤ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਸਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਬਾਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ 3-4 ਵਜੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਆਈ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਆ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਖਾਸਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸੁਖਾਸਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਾਸਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਨ, ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਭੇਦ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਟੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ, ਮਨਮਤ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅੱਜ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ 24-25 ਗੁਰਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਰਕਟ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਹੀ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਟੁਡੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਭਾ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਮਰਾ ਰਾਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਨਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਹਰਫ हो गया, गलव वड़ैच हो गया, जिम्मी कलेर हो गए, लखविंदर वडाली, जॉर्डन संधू, सारे उत्थे पहुँचणगे। मैं जिन्हां दा नाम मिस कर गई, आई एम सॉरी। सिंगा भी पहुँचूगा। सो असी उस दिन किसानी हक्कां दीयां गल्लां करांगे, क्योंकि बहुत लंबे समय तो इत्थे माझे दे विच कोई भी किसानी पंचायत नहीं हुई सीगी, और खास करके साडे अजनाले राजस्थान दे विच नहीं हुई सीगी, और बहुत ही वड्डे पद्धर दे उत्ते सियासी रैलियां हो रहीआं सीगीआं जिहड़ियां कि साडे किसानी मोर्चे नूं ढाह लाउण वाली गल है। सो उस विषय दे विच असीं इह गल कहने आ भी जदों तक साडे 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते उदों तक तुसी सिर्फ किसानी झंडे के थले अपना समर्थन दो, क्योंकि साडे बहुत सारे वीरां ने शहीदियां दित्तियां ने, साडे बापू जी हुणियां उन्होंने भी शहीदियां दित्तियां ने, साडे 26 तरीक नूं भी बहुत सारे भरा जेलों के अंदर गए ने। सो कम से कम आपां नूं उन्हां बारे सोचना चाहिए है। और नाल ही आपां देखो सर्दियां तो गर्मियां आ गईयां, हुण सानूं सारिआं नूं इकट्ठे जुड़ के इकट्ठे घरों निकलना चाहिए है, क्योंकि माझा बहुत पिछे है
ਹਜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਖੱਟਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜੀ ਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ सूबे प्रधान और नाल ही ये भी उगराਹਾਂ जथेबंदी के प्रधान ने, नाल कुलविंदर जी, नाल मेरे मास्टर जी बेअंत सिंह, मेजर जनरल शवेक सिंह जी के ब्रदर। सो ये समागम जो कुकड़ा वाले कराया जा रहा है, ये सब तो पहलों आप हर साल मेरे फादर साहब की बरसी मनाते थे, पर इस साल मैं सोचा भी वो बरसी की जगह ते एक किसानी सभा करवाई जाए जिथे सारे लीडर्स को सद्या जाए और लोगों को अवेयरनेस क्रिएट की जाए। सुनिए जी, सेकंड वेव चल रही है कोरोना की, लगातार पाबंदियां लगाई जा रही हैं, क्या सोचते हो जी इतने रैली करने जा रहे हो, पाबंदी लगाई हुई है, पाबंदी लगा भी दी गई है जिला प्रशासन वालों की, इसी वालों भी 144 लागू कर दी गई है, अगर समझते हो भी पर्चे हो सकते हैं जो उत्ते रश इकट्ठा किया गया है? ਵੇਖੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਕੱਠ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਘਾਤਕ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਦਿਨੇ ਕਰੋਨਾ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ 3.5 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮਾਈਨਰ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਬਣਾਇਆ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਪੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜਾ ਨਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਾਲੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕਾ ਦਾ ਰੇਟ 2200 ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ 800-900 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਬਚਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੋਰਚਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। SYL ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਏਜੰਟ ਵਿੱਚ ਘਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਸਕੀਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣੇ ਸੂਝਵਾਨ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਨਰਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ